मुड़ स्वागत करते हैं दर्शकों का। मोगा दी मासूम ਨੂੰ आखिर इंसाफ कदों मिलेगा, यह सवाल उठ रहा है क्योंकि मुलजम जड़े ने हले भी आजाद घूम रहे ने। वारदात के 8 दिनों बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तो मुलजम आजाद घूम रहे ने। इस करके सवाल उठ रहा है कि मोगा दी मासूम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इंसाफ कदों मिलेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ इंसाफ कदों मिलेगा, यह सवाल इस वे उठ रहा है क्योंकि 8 दिन लंघ चुके ने इस वारदात के, पर इसके बावजूद जो मुलजम सीगे उन्हां दी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्त तो बाहर ने मुलजम, आखिर अजिहा क्यों? सवाल इस गल नूं लैके उठ रहा है। मासूम दे मुलजम आजाद क्यों घूम रहे ने? सवाल इस गल नूं लैके है। पुलिस की कार्रवाई कर रही है, कानून की कार्रवाई कर रही है। 8 दिन हो चुके ने इस पूरी वारदात नूं। जिस तरीके मामला सामने आया सी ते मुलजम जिहड़े हैगे हले भी आजाद घूम रहे ने और इस नूं लैके सवाल जिहड़े हैगे लगातार उठ रहे ने। सो 8 दिन पहला यह वारदात हुई सी जिस दे विच इस मासूम दे नाल जबरदस्ती की कोशिश की गई और उस तो बाद जदों इसने विरोध किया तो फिर इसनूं स्टेडियम की छत तो धक्का दे दिता गया। उस तो बाद इसका इलाज जिहड़ा हैगा इस वेले चल रहा है लुधियाना दे विच जिहड़ा हैगा इलाज चल रहा है इस मासूम का। पर सवाल इत्थे बरकरार है कि इंसाफ कदों मिलेगा क्योंकि मुलजम हले भी आजाद घूम रहे ने। वारदात के 8 दिनों बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल इस गल नूं लैके खड़े हो रहे ने। सो मोगा दी मासूम नूं इंसाफ कदों मिलेगा, ये सवाल जिहड़े हैगे लगातार पूछे जा रहे हैं। सवाल एक विद्यार्थन दे नाल जबरदस्ती की कोशिश होंदी है, विरोध कर दी है वो, तो विरोध करने तो बाद उसनूं धक्का दे दिता जाता है स्टेडियम की छत तो। उसकी हालत जिहड़ी हैगी इस वेले नाजुक, उसका इलाज जिहड़ा हैगा किया जा रहा है लुधियाना दे विच। ते मोगा दी मासूम नूं इंसाफ कदों मिलेगा, यह सवाल इसलिए खड़ा है क्योंकि विद्यार्थन वालों पुलिस नूं लिखी चिट्ठी जिहड़ी हैगी वो सामने आई है। चिट्ठी दे विच लड़की ने पूरी हड़बीती लिखी है। मुलजमा ने स्टेडियम दे विच मैनू सद्या सी, एक कुड़ी लिख रही है ते इस नाल ही उसने पूरी हड़बीती जिहड़ी हैगी है इस चिट्ठी दे विच बयान की है। हालांकि पुलिस कार्रवाई की कर रही है, इस नूं लैके लगातार सवाल उठ रहे ने। इस मासूम नूं इंसाफ जिहड़ा हैगा वो कदों मिलेगा ते सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हुण तक गिरफ्तारी जिहड़ी हैगी है वो क्यों नहीं हुई। विद्यार्थन ने पुलिस नूं चिट्ठी लिखी, चिट्ठी सामने आई, चिट्ठी विच कुड़ी ने पूरी हड़बीती जिहड़ी हैगी है वो बयान की है इस लड़की ने। ते मुलजमा ने स्टेडियम दे विच मैनू सद्या सी, ये उन्हें इल्जाम लाया, इस चिट्ठी विच लिखा है मेरे नाल जबरदस्ती की कोशिश की गई। ते इस तो बाद जिहड़ा हैगा जदों उसने विरोध जाहिर किया तो उसनूं स्टेडियम की छत तो धक्का दे दिता गया। ते चिट्ठी सामने आने तो बाद सवाल खड़े ने कि मुलजम जिहड़े हैगे वो आजाद क्यों घूम रहे ने, हुण तक गिरफ्तारी जिहड़ी हैगी है वो क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, जांच की रफ्तार सुस्त क्यों हैगी है, मुलजमां ते कदों तक शिकंजा कसेगा। सवाल इस गल नूं लैके भी है कि कोई मुलजमां नूं बचाउण दी कोशिश कर रहा है। सवाल इस गल नूं लैके भी है। इस चिट्ठी दे विच कुड़ी ने पूरी हड़बीती जिहड़ी हैगी है वो बयान कीती सी। मुलजम ने स्टेडियम दे विच मैनूं सद्या सी, मेरे नाल जबरदस्ती दी कोशिश की गई। मासूम ये लिख रही है इस चिट्ठी दे विच, पुलिस नूं चिट्ठी लिख रही है ते उस तो बाद ये सवाल खड़ा है कि 8 दिन हो चुके ने इस वारदात में, हुण तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। सवाल इस गल नूं लैके है पुलिस की कार्रवाई विच की हो रहा है कि कोई मुलजमां नूं बचाउण दी कोशिश तां नहीं कर रहा, मुलजम आखिर है कित्थे ने। सवाल इस गल नूं लैके है कि मोगा विच मुलजम मौजूद ने या मोगा तो बाहर जा चुके ने कि पंजाब तो बाहर तां नहीं चलेगी। सवाल इस गल नूं लैके और उन्हां नूं बचाउण दी कोशिश कौन कर रहा है। सारी वारदात तो बाद 8 दिन लंघ चुके ने, पुलिस आखिर कर की रही है। सवाल इस गल नूं लैके उठ रहे। सो चिट्ठी जिहड़ी हैगी इस मासूम ने लिखी सी पुलिस नूं, जिस दे विच पूरी हड़बीती जिहड़ी हैगी वो बयान की, मेरे नाल जबरदस्ती की कोशिश की गई ते मैनू सद्या गया सीगा, स्टेडियम सद्या सी, उस तो बाद मेरे नाल जबरदस्ती की कोशिश की गई और जदों विरोध किया तो फिर यह हालत जिहड़ी हैगी वो सामने आती।
ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੀਪਕ, चिट्ठी लिखी गई, एक मासूम ने चिट्ठी लिखी, पुलिस ने पूरा मामला बयान किया है किवें उसनूं स्टेडियम दे विच सद्दिया और जबरदस्ती की कोशिश की गई। पर सवाल इत्थे उस तो वड्डा है, पुलिस की कार्रवाई विच हुण तक होया की है? देखो अज एक चिट्ठी सामने आई है जिहड़ी 15 अगस्त नूं लड़की ने लिखी है जदों डीएमसी दे विच दाखल सी। ऑपरेशन हो रहे सीगे, ऑपरेशन होण तो पहला एक चिट्ठी लिखी है जिहदे विच 15 अगस्त की चिट्ठी लिखी हुई है, जिहदे विच लिखिया ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਤਿਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ और ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਤਿਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਤਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਬਾੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਤਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਔਰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨੇ ਔਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਔਰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿਨ ਆਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਤਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 12 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਨਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨਫਿਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਤਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਤਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੀਪਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ जुड़ रहे ने। वर्मा जी, जतिन का नाम सामने आया है, उसके दो दोस्तों का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, जतिन किथे है? सर जतिन का सानू नहीं पता सर, इस बारे सानू कुछ भी नॉलेज नहीं है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਤਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਤਿਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਮੋਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੋਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ। ਇਵਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਟੂਰਿੰਗ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਯਾਰ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਦਾ। ਜਤਿਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਸ ਸਟਿਚਸ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ, 15-20 ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਸਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਜੀ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਤਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਤਿਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਤਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਤਿਨ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਏ ਮਿਲੇ ਬਸ ਛੁੱਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਤਿਨ ਵਰਮਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਏ ਮਿਲੇ ਚਲ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਤਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਤਿਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਤਿਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ ਜਤਿਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਢਿਲਮਟ ਵਾਲੀ ਹੈ? सर जो सुनाई देता यही आ रहा है कि पुलिस तो मतलब अपना काम कर रही है और हो सकता है जो कोई बचाने की कोशिश करता होवे तो मैनू तो सर हुण इस बारे पता नहीं है। क्योंकि सर ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं सर, घरे कदे कोई गल नहीं हुई जी, मैनू तो उस दिन ही पता लगा कि हाँ भी ये फ्रेंड सीगा इहदा। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਸਰ? हाँ जी ਕਿਹੜੇ बास्केटबॉल ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹੀ ਹੈ? बास्केटबॉल दी ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ जी, रूटीन वास्ते भी जाती सी मतलब, और ज्यादातर तो सर रूटीन वास्ते अपना उनदे विच जाती सी गुरु नानक कॉलेज दे विच। ਜੀ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਤਿਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਘਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? सर जी ये ट्यूशन जाती सी रोज की तरह, ट्यूशन पढ़ती सी सर शाम 2 बजे तो बाद, एक तरह जी। ट्यूशन 3 या 4 ट्यूशन पढ़ती सी सर। ਜੀ। ये शाम ਨੂੰ 6:30-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ 7 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, 7:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਤਿਨ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਉਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਤਿਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਘਰੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲਮਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਦੋਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਕਦੋਂ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗਾ, ਜਤਿਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 8 ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਰਾਰ। बिल्कुल गगन, मुलजिम ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੇਡਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਦਮਨਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਐਚਓ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜਕੱਲ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਤਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਤਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਤਿਨ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਗੋਦਾਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਬੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ 15 ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਨਫਿਟ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਨਫਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਿਨ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਫੋਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਤਿਨ ਔਰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਤਿਨ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਜਤਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਤਿਨ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਤਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਤਿਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਤਿਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜਤਿਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।